హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మను టీచర్స్ ఛానల్. సో ఇవాల్టి వీడియోలో హిందీ లాంగ్వేజ్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి తీసుకొచ్చాము. 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ సెషన్లో మనకి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కూడా డిఫరెంట్ మోడల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఎందుకు అని అంటే మీకు టెట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి అడగొచ్చు అనే దానికి ఐడియా కోసం మీరు గ్రామర్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది, వ్యాకరణం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది, కవి పరిచయ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అండ్ అలాగే అపరిచిత్ గద్య అండ్ అపరిచిత్ పద్య అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో అక్కడ కూడా మీకు వ్యాకరణకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ రావచ్చు వాటిలో. సో ఇవాల్టి సెషన్లో అయితే 15 క్వశ్చన్స్ అనేటివి తీసుకొచ్చాము. ఒక సబ్స్క్రైబర్ మనకి ఇది సజెస్ట్ చేశారు, సో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. సో మీకు కూడా ఏదైనా టాపిక్ మీద వీడియో కావాలనిపిస్తే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ కామెంట్స్ అనేటివి చదువుతున్నాను అండ్ వాళ్ళకి రిప్లై అనేది కూడా వస్తుంది. సో ఒకవేళ నాకు మీ అడిగిన కాన్సెప్ట్ అనేది తెలుసుంటే కంపల్సరీ నేను వీడియో అనేది చేస్తాను అండ్ వీలైతే కంపల్సరీ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఒకవేళ నాకు ఆ టాపిక్ ఏంటో తెలియకపోయినా మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో నేను మెన్షన్ చేస్తాను. సో కామెంట్ సెక్షన్ని యూస్ చేసుకోండి. ఓకే, మీ సజెషన్స్కి కానీ మీ ఫీడ్బ్యాక్కి కానీ లేదా మీరు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్ని యూస్ చేసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ అనేది కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇవాల్టి వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి, विद्यार्थियों के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए. ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकें, ऑप्शन बी निर्देश पुस्तकें, ऑप्शन सी सहायक पुस्तकें, ऑप्शन डी विस्तृत अध्ययन के लिए पुस्तकें. सो फर्स्ट क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन मनकी निर्देश पुस्तकें. ओके, ऑप्शन बी निर्देश पुस्तकें विद्यार्थी के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए प्रकाशन करना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन. विकसित शब्द में प्रत्यय है था, सत, सित, इत. सेकंड क्वेश्चन लो विकसित शब्द में प्रत्यय इत है. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर विकसित. विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? इत. सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चूद्दाम. निसीम शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, स्वर, व्यंजन. निसीम शब्द में विसर्ग संधि है. ओके, क्या संधि है? विसर्ग संधि है. अगला प्रश्न, नगपति का विग्रह और समास होगा. फोर्थ क्वेश्चन यदि नगपति का विग्रह और समास होगा. ऑप्शन ए नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष, बी रत्नों नग का पति तत्पुरुष, सी नगों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि, डी नगों पर्वतों का पति है जो कर्मधारय. सो नगपति का विग्रह और समास क्या हो गया? ऑप्शन सी होगा. ओके, नगों का पति है जो ऐसा बहुव्रीहि समास है नगपति. अगला प्रश्न पांचवा, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी चॉम्स्की. इस प्रश्न का उत्तर है चॉम्स्की. ठीक है, चॉम्स्की वो व्यक्ति है जिसने भाषा अर्जन क्षमता के बारे में कहा था. ठीक है, సో సేమ్ క్వశ్చన్ ఇంగ్లీష్లో కూడా రావచ్చు. భాషా అర్జన్ క్షమత అంటే లాంగ్వేజ్ అక్విజిషన్ డివైస్. ఎవరు కనిపెట్టారు? అది चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की. ओके, सो पांचवा जो प्रश्न है ना वो पेडागॉजी के संबंध से है प्रश्न. अगला प्रश्न देखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन ये, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं. यह बात ब्लैंक है. ए विचारनी, बी अनुचित, सी स्वाभाविक, डी निंदनीय. इसका उत्तर है स्वाभाविक, ऑप्शन सी. ठीक है, मातृभाषा का प्रयोग करते हुए अपने बात को रखना कक्षा में उसे स्वाभाविक कहते हैं. अगला प्रश्न सातवां प्रश्न है, क्रेदन शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी रोना, ऑप्शन सी खाना, ऑप्शन डी हंसना. रोना इज द करेक्ट आंसर. ओके, आठवां प्रश्न, रोम सिहर उठते भीतर अंतर. भीतर शब्द का विलोम शब्द पहचानिए. ऑप्शन ए अंतर, ऑप्शन बी बाहर, ऑप्शन सी जंतर, ऑप्शन डी मंतर. इसका सही उत्तर है अंतर. ठीक है, प्रश्न में ही आपको समाधान है भीतर अंतर.
ये एक दूसरे का विलोम शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न, श्रावण शब्द का तद्भव रूप पहचानिए। ऑप्शन ए सावन, ऑप्शन बी श्रावण, ऑप्शन बी शावन, ऑप्शन बी शावन। इसका सही उत्तर है सावन, ठीक है। श्रावण का कौन सा शब्द है, कौन सा रूप है, ये तद्भव, ठीक है। अगला प्रश्न, पुलकावली शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए पुलक प्लस ओली, ऑप्शन बी पुलक प्लस आवली, ऑप्शन सी पुलक प्लस आवाली, ऑप्शन डी पौलक प्लस वली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। पुलकावली का संधि विच्छेद क्या है, पुलक प्लस आवली, ओके। अब 11वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्यता संज्ञा पहचानिए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समुदायवाचक संज्ञा। सो इनमें से कौन सा सही है, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा सही है। मनुष्यता का संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 12वां प्रश्न, हमारा घर विशाल है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी विशाल। इस वाक्य में विशेषण क्या है, विशाल है, ठीक है। अगला प्रश्न 13th क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, मेरा मन झूलता है, काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन डी हेतु हेतु मत भूतकाल। इस वाक्य का काल है सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 14th क्वेश्चन, सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी सु, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी सुंदर। इसका सही उत्तर है था, ठीक है। था, सुंदर था में था प्रत्यय है। आज का आखिरी सवाल 15th क्वेश्चन, पशु पक्षी शब्द में प्रयुक्त समास क्या है, ठीक है। प्रयुक्त समास पशु पक्षी शब्द में, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास। पशु और पक्षी है ना, इसलिए द्वंद्व समास, ठीक है। సో ఇది ఇవాళ 15 క్వశ్చన్స్ హిందీ లాంగ్వేజ్లో. సో మీరు చూసుకున్నట్టయితే, గమనించినట్టయితే తెలుగు లాంగ్వేజ్ వ్యాకరణం హిందీ లాంగ్వేజ్కి ఎంత సెట్ అవుతుందో చూడండి. సందులు కానివ్వండి, సమాసాలు కానివ్వండి, పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానివ్వండి, ఓకే. సో దగ్గర దగ్గర పోలికలు అనేటివి ఉంటాయి. సో అది గమనించుకోండి. ఎవరైతే తెలుగు గ్రామర్ నేర్చుకున్నారో వాళ్ళకి హిందీ గ్రామర్ కూడా వస్తుంది. ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే, మనకి సీటెట్ అనేది ఉంటుందండి, సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్. సో దీంతో ఏంటంటే, మీకు ఇప్పుడు టీఎస్ టెట్ రాస్తే తెలంగాణలో ఎలా అయితే గవర్నమెంట్ జాబ్కి అప్లై చేయడానికి క్వాలిఫై అవుతారో, అలాగే సీటెట్ అనేది సెంట్రల్ జాబ్స్ అన్నిటికీ, ఓకే. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీకు తెలంగాణ బయట ఎక్కడన్నా ఆపర్చునిటీస్ అనేవి వచ్చాయనుకోండి, కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయాల్లో, నవోదయ స్కూల్స్లో. సో దానికి మీరు అప్లై చేసుకోవాలని అంటే మీ దగ్గర సీటెట్ అనేది ఉండాలి. చాలామంది సీటెట్ ఎందుకు రాస్తలేరు అని అంటే, లాంగ్వేజ్ భయం అండి. ఎందుకు అని అంటే, మనకి సీటెట్ అనేది ఐదర్ హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్, ఓకే. ఈ 2 లాంగ్వేజెస్లోనే కండక్ట్ చేస్తారు, ఓకే. తెలుగులో ఉండదు. అండ్ ఈ హిందీలో కూడా మనకి సీటెట్లో ఒక అపరిచిత గద్యం, అపరిచిత పద్యం అనేది ఇస్తారు, ఓకే. అక్కడ కూడా మీకు మళ్ళీ గ్రామరే అవసరం పడుతుంది. అండ్ అలాగే పెడగాజీ ఎక్కువగా ఇస్తారు మనకి సీటెట్లో. 15 క్వశ్చన్స్ మనకి పెడగాజీ నుంచి వస్తాయి హిందీలో, ఓకే. ఆ పెడగాజీ కూడా మీకు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ పెడగాజీ వచ్చుంటే హిందీ పెడగాజీ కూడా వచ్చినట్టే. కాకపోతే మీకు లాంగ్వేజ్ అనేది ఐడియా ఉండాలి, ఓకే. అంటే లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకోగలగాలి. మీకు లాంగ్వేజ్ అనేది అర్థమైతే ఐదర్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్, మీరు టెట్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో అలాగే సీటెట్కి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, ఓకే. సో సీటెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఈ ఛానల్లో ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ మనకి రీసెంట్గా 2021లో జరిగిన డిసెంబర్ సీటెట్ రిజల్ట్స్ అనేటివి వచ్చాయి, సర్టిఫికేట్స్ అనేటివి కూడా వచ్చాయి. సో మళ్ళీ వాళ్ళు పెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇయర్లీ ట్వైస్ పెడతారు సీటెట్ అనేది. ఈ ఛానల్లో సీటెట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయి ఉన్నాయి. మళ్ళీ వీడియోస్ అనేటివి కూడా కొత్తగా వస్తూనే ఉంటాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెడగాజీ సబ్జెక్ట్ నుంచి. బికాస్ మనకి అక్కడ ఏంటంటే హాఫ్ ఆఫ్
ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సీటెట్లో. ఓకే, పెడగాజీకి హాఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ కంటెంట్కి హాఫ్ ఇంపార్టెన్స్. అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది. టీఎస్ టెట్కి ఎలా ఎస్సీఆర్టీ బుక్స్ చదివారో సీటెట్కి మీరు ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన కొన్ని వీడియోస్ కూడా నేను చేస్తాను ఈ ఛానల్లో. సో ఎవరైతే టీచింగ్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ టీఎస్ టెట్ అన్న కానివ్వండి, సీటెట్ అన్న కానివ్వండి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మీకు వీడియోస్ అనేటివి రెగ్యులర్గా ట్యూస్డే అండ్ థర్స్డే వస్తూనే ఉంటాయి. బోనస్ వీడియోస్ ఇవాళ వచ్చినట్టు ఎప్పుడన్నా రావచ్చు. సో వాటికి నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, సో ఈ వీడియోసే కాకుండా మన దగ్గర బీఎడ్కి సంబంధించిన ఫస్ట్ సెమ్ వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి. సో మీరు బీఎడ్ రాసేటప్పుడు సెమ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కదా, మీకు అక్కడ హెల్ప్ అవుతాయి. విత్ పీడిఎఫ్ ఉంటుంది మీకు. ఆల్రెడీ మనకి మ్యాథ్స్ సిలబస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎవరైనా బీఎడ్ ఫస్ట్ సెమ్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నా సరే ఈ ఛానల్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇవాళ సెషన్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ సెక్షన్ని యూస్ చేసుకోండి మీ సజెషన్స్కి, మీ ఫీడ్బ్యాక్కి, మీ డౌట్స్కి. సో టెట్ ఎగ్జామ్ మనకి ఈ సండేనే ఉంది, సో రేపే ఉంది. సో అందరూ మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాయండి. అండ్ ఓఎంఆర్ షీట్లో మీరు మిస్టేక్స్ లేకుండా బబ్లింగ్ అనేది చేయండి. 2 బ్లాక్ బాల్ పాయింట్ పెన్స్ అండ్ అలాగే రైటింగ్ ప్యాడ్ని మాత్రం మర్చిపోకండి. మీకు హాల్ టికెట్లో చూసుకున్నట్టయితే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో జనరల్గా చాలామంది ఎక్కడ తప్పు చేస్తారు అని అంటే హాల్ టికెట్ తీసేసుకుంటారు, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతారు ఎగ్జామ్కి. అలా కాదండి, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా హాల్ టికెట్ తీసుకున్నాక చదవాలి. అది చదివారనుకోండి, వాళ్ళు మీకు అక్కడ ఏం చెప్పకుండానే మీకు ఏం చేయాలో అనేది అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కంపల్సరీ చదవండి, హాల్ టికెట్ మీద ఉంది. అండ్ హాల్ టికెట్స్ కూడా మనకి వెబ్సైట్లో అవైలబుల్ ఉంది కదా, సో అక్కడ నుంచి తీసుకోండి. సో ఎవరైతే ఫస్ట్ పేపర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి 9:30 నుంచి 12 వరకు ఎగ్జామ్ అనేది ఉంది. ఎవరైతే సెకండ్ పేపర్ రాస్తున్నారో వాళ్ళకి 2:30 నుంచి 5 వరకు ఎగ్జామ్ అనేది ఉంది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు పేపర్ 1 అండ్ పేపర్ 2 రెండూ రాస్తున్నట్టయితే మీకు మధ్యలో 12 నుంచి 2:30 వరకు లంచ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో అది కూడా చూసుకోండి. అండ్ ఎగ్జామ్ సెంటర్కి ముందుగానే వెళ్ళండి. ఓకే, మీరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదివినా సరే 1 అవర్ బిఫోర్ ఉండమని ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్లో ఉంటుంది. సో 1 అవర్ కాకపోయినా తక్కువ 15 మినిట్స్ ముందన్నా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకే, నేను సజెస్ట్ చేసేదైతే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఉండండి సెంటర్ దగ్గర. సో మీకు భయం అనేది కూడా ఉండకుండా ఉంటుంది. సో అందుకే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు ఉంటే బెటర్. నెక్స్ట్ వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు ఈట్, స్లీప్, లెర్న్ అండ్ రిపీట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.